एक दिन ऐसा आया जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल तकरार होंदा है। तकरार तो बाद बड़ा कुछ निकल के सामने आउंदा है। 328 स्वरूपां दा हिसाब लैण दे लई तुसीं उत्थे बैठदे हो। बैठण तो बाद एक दिन ऐसा आ जांदा है जो लंबा मोर्चा चल जांदा है, जिहदे विच वीरां वल्लों ये गल्लां कहीआं गईआं भी सानूं घड़ीस के अंदर लैके गए, सानूं कुੱਟਿਆ ਗਿਆ, सानूं मारिया गया, सानूं कुੱਟਿਆ ਗਿਆ, सानूं मारिया गया। कोर्ट ने मंगिया सी इन्हां दे कोलों सारे जिन्ने भी इन्हां दे कैमरे लगे ने उत्थे सीसीटीवी कैमरे उन्हां दी वीडियोग्राफरी के वो दित्ती जावे। ये उत्थे हुण झूठ बोल गए है कि कैमरे पानी दे नाल खराब होण करके अच्छा उस दिन दे कैमरिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਟਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਜ नहीं कहा, पहला ही कहा जिहड़ा 100 डांगा लैके रखो, जिहड़ा भी कोई हिसाब लैण वास्ते आऊगा ਉਹਦਾ डांगा नाल मूँह भन्नांगे। वीडियो वायरल हो रही है। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों दिल दीआं गहराइयां तो स्वागत किया जाता है। दर्शकों, तुहाडे पसंदीदा प्रोग्राम विच ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ, ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲਮ, ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਜੋ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੋਲ ਜੀ, ਝਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਨ। ਔਰ ਕਰੀਬ 40 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੈ। पर एक दिन ऐसा आया जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल तकरार होंदा है। तकरार तो बाद बड़ा कुछ निकल के सामने आउंदा है, जिहदे विच वीरां वल्लों ये गल्लां कहीआं गईआं भी सानूं घड़ीस के अंदर लैके गए, सानूं कुੱਟਿਆ ਗਿਆ, सानूं मारिया गया। उधरों गल्लां आईआं भी उत्थे शराबां जांदियां होंदियां सी, उत्थे नशा भी करदे हुंदे सी जी, असीं कुछ किया नहीं, इन्हां ने साडे बंदियां ते हमला कीता। आखिरकार उस तो बाद गल्लां ये भी आईआं भी CCTV कैमरे की फुटेज जनतक हो जाए, मामला क्लीयर हो जाएगा। जिहड़ी नशे की गल है उहदे विच डोप टेस्ट हो जाण ते मामला क्लीयर हो जाएगा। पर मेरे ख्याल दे विच इन्हां दोहां चीज़ां वाले पासे एक धिर तुर सकदी है, दूजी नहीं तुरेगी। ये विचारां बड़ियां बरीकी विच जाके करन वालियां ने। आओ बलवीर सिंह मुੱਛਲ वीर जी दे नाल गलबात करदे हां। पिंड इन्हां दा मुੱਛਲ है, इस करके इन्हां नूं भाई बलवीर सिंह जी मुੱਛਲ कह दिंदे ने। आओ वीर जी नाल गलबात करदे हां। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। पर मैं हुण सिर्फ ये चीज़ चाहुंदा वां कि तुहानूं कानूनी प्रक्रिया जो हुण तक दी हुई है उहदे ते भरोसा है कि नहीं है? देखो जी, सानूं सब तो पहलां गुरु साहिब जी ते भरोसा है जी। गुरु साहिब जिहदे कोलों मर्जी कोई करवा सकदे ने जी। असीं तां गुरु साहिब जी दे सत्कार वास्ते बैठे सी ते सतगुरां दे सत्कार नूं मुੱਖ रख के बैठे कि जिहड़ी रिपोर्ट इन्हां ने तैयार करके जनतक कीती गई सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਾੜੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 328 ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ 15 ਦੀ ਕੇਵਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਆਗਿਆ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ 10 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 15 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਟਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫੇਥ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਮਕਾਨ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗਾ। ਆ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗਾ। 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 2ਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ 16 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਰਾਦਰ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾਮਸਰ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆ ਮੁੱਕਰਿਆ ਇੱਕ ਬਰੋਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਦਿਆ ਵਾ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਈ, ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਵਰਡਿੰਗ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ। 8 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਸੀ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ? ਨਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਧਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਆਣ ਕੇ ਚੁਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦਲ ਦਾ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਜਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤੇ ਨੂੰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, FIR ਭਾਵੇਂ 420 ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਗਮਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, 420 ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਵੰਡੀ ਸੀ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਡਿਊਟੀ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਮ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ 6-7 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੋਥੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਕਾਰ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਡੱਕਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਐ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ 15 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਗਾਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਘੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, 2 ਕੈਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਆ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਦਰ 15 ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਨੇ ਕੁ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਪੀ ਹਰਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 1 ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸਪੀ ਹਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ SHO ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਰਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SP ਹਰਪਾਲ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਵਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੇ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਖੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪਾੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਦਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਥਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਡਹਿਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਭੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਾਈ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਉੱਥੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਭੰਨਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਈਏ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ FIR ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ FIR ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ U-turn ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 5 ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ 307 ਲਵਾਤੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ, ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਤਲ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। 452 ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ
ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬੀੜੀ ਛਿੜ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਭਈਏ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਰੋਕਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਚਪੇੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ SHO ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕੇਸ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਹ 24 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ, 307 ਸਾਡੇ ਤੇ 452 452 ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖੜ ਕੇ ਰੀਝਣਾ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ? ਨਾ ਜੀ, 342 ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ 295 ਲੱਗੀ? ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਹੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 2 ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ, ਸਿਰ ਪਾਟੇ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ, ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਉਹ। ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ? ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਾਉਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ 307 452, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ 452 ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ SP ਇਹ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ, ਤੇ SP ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲ DSP ਤੇ SHO ਕਾਫੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਬਹਿ ਜਾਓ? ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਟਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, 6:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 97 ਇੱਦਾਂ 810 ਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 11, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਧਾਰਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ 23 'ਚ ਵੀ, ਸਾਡੀ 23 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਸ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਇਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਡਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖੋਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਵਧੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਮਗਰੋਂ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਟਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਦੇੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਖਦੇੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਦੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਰੀਝ ਨਾ। ਓਹੋ ਹੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਗਰੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਮੰਗਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ 8-8 ਜਣੇ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਾ ਦਈਏ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਥਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਤ ਥਾਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਜਿੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਉਧਰ ਉਤਰੇ ਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਏ ਆ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸਰਾਹ ਉਹਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿੱਦਣ ਜਲਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੋਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਨਾਉਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਾਈ ਗੁਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਦਾਂ ਬੁੜਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੁੜਕ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਨਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ 40 ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾੜ ਬਣਾਉ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਆ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਫ੍ਰੀ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧਾ ਵਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਕੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਣ। ਆਏ ਸਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਵੀਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ
ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।